Hello friends, I am Sunil Kataria, Sri Tilok Jain Vidyalaya Pathardi. Again welcome you in the e-content program. Friends, last lecture we discussed that the energy and types of the mechanical energy. There are two types of the mechanical energy, that one is the kinetic energy and second one is the potential energy. And their equation are: for kinetic energy 1/2 mv square and for potential energy is equal to mgh. Now today's lecture we are interested to study the law of conservation of energy. First, the actual meaning of law of conservation of energy. We know that in the universe there are the different types of energies, that is solar energy, heat energy, sound energy, electrical energy, electromechanical energy, etc. These are the different types of the energies that we can use in our daily life. But friends, that energy neither be created or nor be destroyed. Then what happen? Energy neither be created nor be destroyed. म्हणजे याचा अर्थ काय? एनर्जी निर्माण होत नाही किंवा एनर्जी नष्ट होत नाही. मग आपण तर बघतो विश्वामध्ये अनेक एनर्जीचे फॉर्म आहेत. मग नेमकं होतं काय? एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड. बघा, स्टेटमेंट खूप महत्त्वाचं आहे. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉईड. बघा, नॉर बी डिस्ट्रॉईड म्हणजे एनर्जी निर्माण होत नाही किंवा नष्टही होत नाही. मग काय होतं? इट कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू द वन फॉर्म इन टू द अदर फॉर्म, बट टोटल एनर्जी इन द युनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, ऊर्जा निर्माण होत नाही किंवा ऊर्जा नष्टही होत नाही, तर काय होतं? एका प्रकारच्या ऊर्जेचं दुसऱ्या प्रकारच्या ऊर्जेमध्ये रूपांतरण होत असतं. परंतु या विश्वामधली एकूण ऊर्जा ही सदैव अक्षय असते किंवा कॉन्स्टंट असते. मग आता आपण अनेक उदाहरणं घेऊ शकतो. इफ वी हीट द वॉटर विथ द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी, देन वी कॅन से solar energy is converted into the heat energy. If we use the heater, then we can say that if we use heater means we can say that if we use electrical energy converted into the heat energy. If we use the sound, then we can say that electrical energy is converted into the sound energy. If we use the water stored in the dam, we can say it is a potential energy, but the flowing water we can say it is a kinetic energy. Means there are the different types of the forms, that different types of the forms we can say that, or with the help of particular example we can say that energy can transform into the one form into the other form. म्हणजे एका प्रकारची एनर्जी दुसऱ्या प्रकारच्या एनर्जीमध्ये या ठिकाणी कन्व्हर्ट होत असते, पण एकूण विश्वातली ऊर्जा मात्र कॉन्स्टंट राहते. मग आता यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? याला समजावून घ्यायचं आहे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशनच्या मदतीने. तत्पूर्वी आपण इथे एक आणखी कन्सेप्ट लक्षात घेणार आहोत. इट इज अ फ्री फॉल. व्हॉट इज ॲक्च्युअल फ्री फॉल? इफ वी रिलीज अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्टिक्युलर हाईट, देन इट पुल टुवर्ड्स द अर्थ only due to the gravitational pull, then we can say it is a free fall. Generally we know that there are too many, or there are so many different types of the energies which create on the particular object, but the free fall is not happen. If there is a only gravitational pull, then we can say it is a free fall happen. So easily, if question is asked what is a free fall, then we can say that if we release an object from a particular height, then it pulled towards the earth because of the gravitational force. So object falling solely under only influence of the gravitational pull, then we can say that it is a free fall. म्हणजे त्या ऑब्जेक्टवरती कोणतंही दुसरं बल कार्यान्वित होत नसेल, तर ती जी ऑब्जेक्ट आहे ती फक्त त्या ग्रॅव्हिटेशनल पुलमुळे खाली येते, त्याला आपण फ्री फॉल म्हणतो. आता आपल्याला इथे महत्त्वाची कन्सेप्ट विद्यार्थी मित्रांनो जी समजावून घ्यायची आहे ॲक्च्युअल, ती आहे टोटल एनर्जी इन द युनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. आपण असं स्टेटमेंट केलेलं आहे. आता या ठिकाणी मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. हिअर सपोज a particular object
इज ॲट हाईट ए. एक मी तुम्हाला फिगर दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. द पॉईंट ए इज ॲट द हाईट एच फ्रॉम द ग्राउंड. एक मी इथे ए पॉईंट इंडिकेट करतो. तो ग्राउंडपासून या ठिकाणी एका पर्टिक्युलर हाईटवरती, एका उंचीवरती ए या बिंदूजवळ आहे. आता इथे तुमच्या लक्षात येत आहे हा ए आहे, याचा बरोबर जो मिडलचा पॉईंट आहे तिथे मी बी दाखवतो आणि ग्राउंड जो आहे तो तुम्हाला मी सी ने इंडिकेट करतो. आपण आता हे उदाहरण लक्षात यासाठी घेतो आहोत की आपल्याला काय करायचं, या तीनही बिंदूजवळची टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची आहे. वी नो दॅट टोटल एनर्जी इज नथिंग बट द कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे हा पण एक भाग लक्षात घ्या की आपल्याला टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट करताना कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. आता आपला मूळ उद्देश काय आहे, आपल्याला ए बिंदू, बी बिंदू आणि सी बिंदू तिन्ही बिंदूजवळची टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची. वी आर इंटरेस्टेड टू कॅल्क्युलेट द टोटल एनर्जी ॲट पॉईंट ए, ॲट पॉईंट बी अँड ॲट पॉईंट सी रिस्पेक्टिवली. सो हिअर लेट द पॉईंट ए इज ॲट हाईट एच अबव द ग्राउंड. मग आता आपण या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. ए पॉईंट कुठे आहे, एच उंचीवरती आहे. कुठून, अबव द ग्राउंड. देन नाव सेकंड, ॲट पॉईंट बी अ डिस्टन्स एक्स वर्टिकली बिलो ॲट पॉईंट ए. इथून इथपर्यंत या एच्या बिलो हे जे डिस्टन्स आहे ते काय आहे, एक्स आहे. आणि मग हे जर डिस्टन्स एक्स असेल तर ॲट पॉईंट सी ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली बिलो द ए अँड बी द डिस्टन्स इज एच मायनस एक्स. हे जे डिस्टन्स आहे तुमचं एच मायनस एक्स आहे. आणि मग या ठिकाणी आपल्याला काय म्हटलं बघा, लेटस कॅल्क्युलेट द एनर्जीज ॲट पॉईंट ए बी अँड सी. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात आलं का, आपल्याला इथे मेन जो आपला उद्देश आहे तो काय आहे, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द टोटल एनर्जी ॲट पॉईंट ए बी अँड सी रिस्पेक्टिवली. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो, पहिला जो पॉईंट आहे ॲट पॉईंट ए, आपण आता इथे व्यवस्थितपणे काय करूयात, या तीनही पॉईंट जवळची टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. मग आता या ए बिंदू जवळची टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट करताना पहिला मुद्दा काय आहे की व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ॲट स्टेशनरी देन इट्स इनिशियल वेलॉसिटी यू इज इक्वल टू 0. कारण आपण काय करतोय, एका ठराविक उंचीवरून ती ऑब्जेक्ट जी आहे ती आपण रिलीज करतोय. मग ॲट पॉईंट ए द इनिशियल वेलॉसिटी इज 0. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का, ए बिंदूजवळ इनिशियल वेलॉसिटी काय असणार आहे, तर ती 0 असणार आहे. आणि मग जर आता इनिशियल वेलॉसिटी 0 असेल तर वी नो दॅट कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². इट इज अ फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी. Here the kinetic energy 1/2 mv², but here velocity is nothing but we use the term initial velocity u. So we can say that kinetic energy is equal to 1/2 mu², and we know that initial velocity u is equal to 0. Therefore 1/2 mu² 0 and 1/2 0 is nothing but the 0. So kinetic energy is 0. आता ही केस व्यवस्थितपणे लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, अजिबात अवघड नाही आहे. आपलं सूत्र काय, 1/2 mv² आहे. म्हणजेच 1/2 mu², कारण वेलॉसिटी आपली u² आहे आणि u²ची व्हॅल्यू किती आहे, इट इज अ 0. मग 0चा स्क्वेअर काय होईल, 0. आणि 1/2 mला म्हणजे 1/2 mला जर 0ने मल्टिप्लाय केलं तर येणारं उत्तर हे 0 असणार आहे. आणि म्हणून आपण कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू काय घेतली, 0 घेतली. आता जर कायनेटिक एनर्जी 0 असेल तर अल्टिमेटली वी नो दॅट पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू काय असते, mgh असते. ही सिंपल केस आहे की ज्यावेळेस इफ द कायनेटिक एनर्जी इज 0 देन पोटेन्शियल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी दॅट इज mgh पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे ज्यावेळेस कायनेटिक एनर्जी 0 असते त्यावेळेस पोटेन्शियल एनर्जी पूर्णपणे mgh असते. म्हणून आपण या ठिकाणी आता काय म्हणू की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. मग आता तुमची कायनेटिक एनर्जी काय, 0 आहे. पोटेन्शियल एनर्जी काय आहे, mgh आहे. म्हणजेच तुमची टोटल एनर्जी काय असणार आहे, mgh असणार आहे.
अतिशय सिंपल केस आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आपण इझिली या ठिकाणी काय करू शकू, पहिल्या केसमध्ये ॲट पॉईंट ए द टोटल एनर्जी इज mgh. मग आता तुमच्या लक्षात आलं का, आपण इथे काय केलेलं आहे, पहिल्या केसमध्ये टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट केली आहे ए बिंदूजवळची आणि ती टोटल एनर्जी आपली किती आलेली आहे, इट इज अ 0. आता आपल्याला काय करायचं आहे ते लक्षात घ्या. आपल्याला परत दुसरी जी एनर्जी आहे ॲट पॉईंट बी जवळ, ती एनर्जी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. आणि आता ती एनर्जी कॅल्क्युलेट करत असताना आपण इथे म्हणू ॲट पॉईंट बी. आता लक्षात घ्या, आता आपला दुसरा जो पर्पज आहे, बी बिंदूजवळ आपल्याला काय करायची, टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची. आता इथे बी बिंदूजवळ काय केस असणार आहे, लेट द वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी व्ही बी. व्ही ऑफ बी म्हणजे वेलॉसिटी ॲट पॉईंट बी when it reaches at point B having fallen through a distance x. Therefore u is equal to 0. आता इथे किंमत काय येणार आहे तुमची बघा, u is equal to 0. s is equal to काय असणार आहे आपलं डिस्प्लेसमेंट x असणार आहे आणि a is equal to काय असणार आहे, g असणार आहे अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी असल्यामुळे. म्हणजे पहिलं आपल्याला काय करायचं आहे, याच्या मिनिंग ज्या आहेत म्हणजे व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या आपल्याला समजून घ्यायच्या आहेत. मग पहिली व्हॅल्यू तुमची काय असणार आहे, लेट द वेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्ही बी वेन इट रिचेस ॲट पॉईंट बी. वेन इट रिचेस ॲट पॉईंट बी म्हणजे ज्या वेळेस ती ऑब्जेक्ट तुमची बी बिंदूजवळ इथे येणार आहे, इथे जेव्हा येईल त्यावेळेस एस इज इक्वल टू एक्स हे डिस्प्लेसमेंट आहे ते तर तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. ए इज नथिंग बट द झी अँड यू इनिशियल वेलॉसिटी इट इज अ 0. Therefore we have interested to calculate their total energy. Now we know that the v square is equal to u square plus 2as. आता आपल्याला काय करायचं आहे, तुम्हाला माहिती आहे कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेअर. मग आता mv स्क्वेअर आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये किंमत पुटअप करायची तर वेलॉसिटीची किंमत कॅल्क्युलेट करावी लागेल, साधा लॉजिकचा भाग आहे. मग इथे आपल्याला वेलॉसिटी काय करायची आहे, व्ही बी स्क्वेअर वेलॉसिटी ॲट पॉईंट बी ती काढायची आहे. पण त्याच्यासाठी वी नो दॅट व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as हा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. आणि आपल्याला व्ही कोणता काढायचा आहे, वेलॉसिटी ॲट पॉईंट बी स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. मग आता या ठिकाणी तुम्हाला जर ही किंमत काढायची असेल तर यूची किंमत आपल्याला माहिती आहे, इनिशियल वेलॉसिटी यू इज इक्वल टू 0. आता इनिशियल वेलॉसिटी यू इज इक्वल टू 0 स्क्वेअर असेल तर 2 इंटू मग आता जी जो आहे आपला तर तो काय आहे या ठिकाणी, जी इज नथिंग बट द 2as. ए इज इक्वल टू जी आणि एस इज इक्वल टू एक्स. म्हणजेच आपलं इक्वेशन काय आलं इथे, व्ही बी स्क्वेअर इज इक्वल टू 2gx. सिंपल केस आहे, व्ही बी स्क्वेअर काय आलं आपलं 2gx. आता व्ही बी स्क्वेअरची किंमत आल्यानंतर पुढचा भाग अतिशय सोपा आहे. आता तुमच्या लक्षात येईल आपलं इक्वेशन काय आहे, कायनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द 1/2 mv स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द 1/2 mv स्क्वेअर. आता विद्यार्थी मित्रांनो आपला हा जो व्ही स्क्वेअर आहे म्हणजे इथे काय असणार आहे तुमचा व्ही बी स्क्वेअर असणार आहे. सो कायनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द 1/2 m इंटू व्ही बी स्क्वेअर काय आलं तुमचं 2gx. आता 2gx असेल तर या 2ला 2 गेट काय होतील, कॅन्सल होतील. म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी काय आली आपली mgx. आता किती सिंपल केस आहे बघा, म्हणजे तुमची कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू काय आली येते, कायनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द mgx. आता आपल्याला काय करायचं आहे, पोटेन्शियल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची. आता कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू आपल्यापर्यंत आली. आता पोटेन्शियल एनर्जीची किंमत जी आहे, पोटेन्शियल एनर्जी हॅविंग द फॉर्म्युला mgh. मग आता mg, पण आता इथे एचची किंमत काय आहे तुमची, आता इथे तुमचा हा जो एच आहे ही टोटल हाईट. आता आपण इथपर्यंत घेतोय म्हणजे या टोटल हाईटमधून एक्स जर तुम्ही मायनस केलात तर तुम्हाला याची हाईट मिळणार आहे. म्हणजेच आपला एच काय असणार आहे या ठिकाणी बघा mgh आणि हा एच असणार आहे h मायनस एक्स. काय असेल h मायनस एक्स. मग आता तुम्हाला माहिती आहे हिअर mg मल्टिप्लाय विथ द h अँड x.
therefore we can say that mgh minus mgx ही कशाची किंमत आली, पोटेन्शियल एनर्जीची. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही लक्षात घ्या, या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जीची पण किंमत आली आणि पोटेन्शियल एनर्जीची पण किंमत आली. मग आता आपल्याला माहिती आहे काय, आपलं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. मग कायनेटिक एनर्जी आपली काय आलेली आहे, mg x ही आपली कायनेटिक एनर्जी आहे, प्लस आता काय आपली पोटेन्शियल एनर्जी mgh मायनस mgx. मग इथे काय येईल बघा आता, mgh मायनस mgx. आता लक्षात आलं का तुमच्या, हा प्लस mgx आणि हा मायनस mgx गेट कॅन्सल होईल. आणि मग हा जर कॅन्सल झाला तर आता इथे काय राहील बरं, फक्त mgh. आणि हा mgh काय आलेला आहे आपला, टोटल एनर्जी. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या की ॲट पॉइंट बी the total energy remains constant, that is a mgh. At point A the total energy is mgh, and now we are interested to calculate the total energy at point C. So third case is the calculate the total energy at point C. आता आपल्याला C बिंदू जवळ टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची. आता अतिशय सिंपल केस आहे बघा, लेट द वेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी व्ही सी वेन इट रिचेस ॲट ग्राउंड नियर द पॉईंट सी. म्हणजे जसं आपण बी बिंदूजवळ वेलॉसिटी केली होती कॅल्क्युलेट व्ही बी, तसं आता इथे काय असणार आहे आपली व्ही सी. मग आता यामध्ये इनिशियल वेलॉसिटी स्टार्टिंग तुमची 0 असणार आहे. यस या ठिकाणी काय असेल आपलं, इनिशियल वेलॉसिटी यू इज इक्वल टू 0 असेल. आता यस काय असणार आहे आपलं, टोटल हाईट, कारण आपण सी बिंदू जवळची त्या ठिकाणी काय करतोय, वेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करतोय, तर त्याची हाईट असणार आहे एस. आणि तिसरी केस या ठिकाणी तुमची असणार आहे की ए इज इक्वल टू जी अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी असल्यामुळे. आता तुम्ही लक्षात घ्या, सरळ सरळ आहे. वी नो दॅट व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू, परत सूत्र तेच आपलं, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. ओके, आता व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू 2as. मग आता व्ही स्क्वेअर म्हणजे व्ही सी स्क्वेअर, कारण वेलॉसिटी ॲट पॉईंट सी. आता व्ही सी स्क्वेअर असेल तर यू स्क्वेअर म्हणजे कितीचा स्क्वेअर येणार, 0चा स्क्वेअर. ओके, आणि या ठिकाणी प्लस आता 2, आता ए म्हणजे काय तुमचं जी आहे, सो 2 इंटू जी अँड एस इज नथिंग बट द एच. लक्षात घ्या आता, म्हणजेच तुमची व्ही सी स्क्वेअर ही जी काही या ठिकाणी तुमची व्हॅल्यू असणार आहे ती व्हॅल्यू काय असणार आहे तुमची, तर इट इज अ 0 प्लस 2gh, मीन्स वी कॅन से दॅट इट इज अ 2gh. आता वी नो दॅट कायनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वेअर. परत आपलं इक्वेशन येतं बघा, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेअर. आता mv स्क्वेअर म्हणजेच काय, 1/2 m इंटू व्ही सी स्क्वेअर. ओके, मग आता 1/2 व्ही सी स्क्वेअर म्हणजेच काय 1/2 m. आता व्ही सी स्क्वेअर जी तुमची किंमत आहे तर त्या ठिकाणी ती किंमत काय आहे व्ही सी स्क्वेअरची 2gh. फक्त आपण किंमत पुटअप केली. मग आता परत बघा तुम्ही, 2 ला 2 गेट काय झाले, कॅन्सल झाले. म्हणजेच इथे काय राहील बरं आपलं आता mgh. आता ही कोणती एनर्जी आहे, कायनेटिक एनर्जी. सो हियर कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh, देन potential energy is equal to, we know that the formula for potential energy is nothing but the mgh, but here h is equal to 0. आता या केसमध्ये तुम्हाला माहिती आहे h आपण सुरुवातीलाच कन्सिडर केलं. h काय असणार आहे, ग्राउंडला ऑब्जेक्ट आलेली आहे, म्हणजेच तिची हाईट काय असणार आहे 0 असणार आहे ॲट पॉईंट सी बिंदूजवळ. आणि मग mg इंटू 0 जर आपण केलं तर येणारं उत्तर काय असणार आहे तुमचं 0 असणार आहे. म्हणजे बघा आता या केसमध्ये आपली पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे 0 असेल. सो फ्रेंड्स, वी नो दॅट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. मग आता केस लक्षात घ्या, टोटल एनर्जी काय आहे आपली, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी.
सो कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द काय कायनेटिक एनर्जी mgh प्लस पोटेन्शियल एनर्जी काय आहे आपली 0. मग टोटल एनर्जी काय झाली mgh. आता लक्षात घ्या अतिशय सिंपल केस या ठिकाणी आहे आणि ती केस तुमच्या लक्षात येत असेल की टोटल एनर्जी इथे पण आपली जी आलेली आहे ती किती आली आहे टोटल एनर्जी mgh. सो इन दिस वे ॲट पॉइंट A the total energy is mgh. At point B the total energy is mgh, and at point C also the total energy is mgh. So in this way we can easily say that the total energy remains constant at point A, B and C respectively. So easily friends we can say that the energy can neither be created nor be destroyed, but total energy in the universe remains constant. तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आपण ही कन्सेप्ट अतिशय व्यवस्थितपणे या ठिकाणी सांगू शकतो. ऊर्जा निर्माण करता येत नाही किंवा ऊर्जा नष्टही करता येत नाही, फक्त तिचे एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारामध्ये रूपांतरण करता येते. यालाच आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी असं म्हणतो. तर या ठिकाणी या टॉपिकमध्ये आपण इथे थांबूयात. हा अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक आहे. नेक्स्ट या चॅप्टरमध्ये आता आपला फक्त एक फायनल टॉपिक राहिलेला आहे, तो म्हणजे पॉवर. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण त्या टॉपिकशी रिलेटेड कन्सेप्ट समजावून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं आजच्या या ई कंटेंट प्रोग्राममधील लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी या प्रोग्राममध्ये मी सुनील कटारिया आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो. सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद आणि पुन्हा तुम्हा सर्वांना पुढील टॉपिकमध्ये या ठिकाणी निमंत्रित करतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद.